17 is the definitions of the salary. Yes, okay. Next, salary means, yes, okay, that means any payment is received by an employee from the employer. Yes, okay, whether it is a past, yes, okay, past or yes, okay, present or yes, okay, future employer. Sir, concentrate చేస్తున్నారమ్మా? Yes, sir. Okay. Next, and also, yes, okay, the employment may be either part-time or full-time employment. Yes, okay. Next, in order to, yes, okay, presume that the relationship between the payer and payee is called as the payer and payee. ఏమై ఉండాలమ్మా? Employer and employee. Employer and Employee. employer and employee. Yes, okay. In this case, if such relationship exists, yes, okay, any payment is received, such payment will be chargeable to tax on that income from salaries. Next, thereafter, salary received by MPs and MLAs, is it chargeable to tax on that salaries or income from other sources? Income from other sources. Are you sure? Sure, sir. Next, what about salary received by the ministers? Taxable under income from salaries only. Salaries. Salaries or other sources? Salaries, from sir. salaries. What about daily allowance and also constituency allowance, sir? Exempted. Exempted. Taxable or exempted? Exempted. Okay, very good, sir. Next, and also any payment is received by the director. If such director is a whole-time director or executive director, such income will be chargeable to tax on that salaries or PGBP. Salaries. Are you sure? Sure, sir. What about other directors, other than whole-time director, other than executive director? Income from others. Income from other sources or PGBP, whatever it may be. Okay, both are same, sir. Okay, na? Next. Okay. Ma. Next, an advocate general SK is providing retainer SK services to the government. SK, in this case, any remuneration is received by the government. Is it chargeable to tax on that salaries or SK PGBP? PGBP, sir. Are you sure? Sure, sir. What about judges' salary, sir? Salary. Judges' salary, but their employment is per SK as per the Constitution of India. Cheppana na? Yes, sir. Okay, na? Next, thereafter, SK. And also, in order to SK, such income will be chargeable to tax on that. SK, you have to verify the SK contract of service and also Contract for service. contract for service. SK, what is the difference between contract of service and contract for service, sir? Contract for service, principal to principals. Very good, sir. Principal to principal basis. That means one person offering his services to the another person. The another person may or may not accepting SK is the services. Okay, na? Okay, sir. Any income is arising from the contract for service. Amma? Screen కనిపించట్లేదు, sir. Screen కనపడండి కదా? అమ్మా? ఓన్లీ మీ ఫేస్ ఒకటి కనిపిస్తుంది, సార్. Wait. Now okay na? నో సార్, కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు లేదు సార్. Yes, sir. Completely. Sir. are you sure? Sure, sir. Yes, sir. Okay, very good. Contract of service and contract for service. Yes, again, in the case of the contract of service, that means yes, again, one person controls the another person. Yes, again, and also he is under the control and the supervision of the another person. That means the controlled person is called as the employer, and another person is called as the employee. Yes, again, that means in this case, such income will be chargeable to tax on that. Income from salaries. Yes, sir. Okay, contract for service. Here, the relationship between the payer and payee is called as the principal to principal basis. Then example, Japanama, Annapurna Studios Private Limited OT. Yes, okay. Next, and also Tata Limited and also Srinivas example, Japanatuna. Gurtunda. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, na. Okay, sir. Yes, next, thereafter, yes, okay. Salary is a taxable. Yes, okay. Salary is a taxable either on due or receipt basis. Salary is taxable either on due or receipt basis. If it is taxable on due basis, again it cannot be taxed on receipt basis. Okay, na? Okay, sir. Next, salary includes SK wage. Salary includes advance salary. Salary includes arrears of salary. SK
salary includes SG tax-free salary, SG salary includes foregone salary, SG what is the advance salary and also what is the arrears of salary? What is the advance salary and what is the arrears of salary? Salary received in advance, sir. ముందుగానే అవసరం Salary received in advance means SG without సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయకనే ఈవెన్ ఎస్గే మనకు మంత్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా సర్వీస్ కంప్లీట్ ఎస్గే సర్వీస్ కంప్లీట్ అవ్వకుండానే ఎస్గే ముందుగానే అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం సార్, అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. సార్ నేను April 20th ఎస్గే జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను సార్. ఎస్గే లాస్ట్ 20 years నుంచి వర్క్ చేస్తానే ఉన్నాను. ఎస్గే నెక్స్ట్ 20 years అయిపోయింది కాబట్టి 20 years అనేం లేదు, 10 years అనేం లేదు సార్ సర్వీస్. ఎస్గే next Mr. X is an employee in the organization. SG he is working SG in that organization since the last 20 years onwards. SG X వాళ్ళ డాటర్ SG మ్యారేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు సార్. SG ఎంప్లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నాకు ఈ మంత్ శాలరీ SG ఈ మంత్ శాలరీ అలాంగ్ విత్ 6 months శాలరీ అడ్వాన్స్ గా కావాలి సార్. అదేంటగా ఎందుకు కావాలి అడ్వాన్స్ శాలరీ? లోన్ గా తీసుకోవచ్చు కదా సార్. లేదు సార్ నాకు అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి సార్, ఎవ్రీ మంత్ నా శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Yes, okay. Yes, that means April month, మనవాడు April లో SG salary get sir. That means May, June, July, August, September, October. SG sir నాకు ఈ 6 months salary, that means the same will be received in the month of the April sir. Please provide me sir అని చెప్పగానే SG మనవాడు శాంక్షన్ చేశాడు అనుకుందాం సార్. సర్వీస్ ఇంకా కంప్లీట్ అయిందా? నో సార్. అవలేదు సార్. అక్రూవల్ జరిగిందా? జరగలేదు సార్. డ్యూ జరిగిందా? జరగలేదు సార్. Without accrual and without due, the same is received by an employee SG from the employer. Correct na? Okay. Is it advance salary or advance against salary? అడ్వాన్స్ సాలరీ. Advance salary is a taxable on receipt basis. Advance salary is a taxable on రిసీట్ బేసిస్. receipt basis. అంటే ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు? ఏప్రిల్ మంత్ లోనే ఈ 6 months SG, that means 7 months salary వచ్చింది. కరెక్ట్ నా? ఎస్ సార్. 7 months into 50,000, 3,50,000. సార్ మే నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నానమ్మా, ఇక మే మంత్ శాలరీ రాదు సార్. ఎందుకని సార్? మే ఆల్రెడీ ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నాడు? ఏప్రిల్. అంటే వితౌట్ ఎస్గే ఎక్రూవల్, వితౌట్ డ్యూ, ద శాలరీ ఇస్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎంప్లాయీ. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఇస్ ఇట్ అడ్వాన్స్ శాలరీ ఆర్ ఎరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ? అడ్వాన్స్ సాలరీ. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద ఎరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ? సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసాం కానీ సాలరీ రాలేదు. Salary అంత ముందు తీసుకోలేదు సార్. సర్వీస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్, శాలరీ ఇస్ ఆల్సో ఎక్రూడ్ ఆర్ నాట్ ఎక్రూడ్? అక్రూడ్. Good, sir. ఎక్రూడ్. డ్యూ ఆర్ నాట్ డ్యూ? డ్యూ. డ్యూ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. రిసీవ్డ్. ఎస్ ఓకే. సార్ నా శాలరీ లాస్ట్ 2 months నుంచి నా శాలరీ పే చేయలేదు సార్. అవునయ్యా కంపెనీ లాసెస్ లో ఉంది, పే చేద్దాం. ఎస్ ఓకే. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ. అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఇస్ taxable either on due or receipt basis. Due or receipt basis. సార్ వచ్చినట్టే నేను డ్యూ బేసిస్ మీద తీసుకొని నేను ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ పే చేశాను అనుకోండి సార్, మళ్ళీ రిసిప్ట్ తీసుకునేటప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. అర్థమవుతుందా? ఓకే Yes, సార్. అంటే శాలరీ ఈజ్ టాక్సబుల్ ఎదురా, మీకు ఏం చెప్పాను? శాలరీ ఈజ్ టాక్సబుల్ ఎదురా డ్యూ ఆర్ బేసిస్, whichever is Earlier. earlier. That means salary includes advance salary, salary includes arrears of salary. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. Yes, sir. In case of if the SSC salary consisting of any advance or arrears of salary, the SSC will be eligible to claim the relief under section 89 subsection 1. SSC ఒకవేళ నా శాలరీలో అడ్వాన్స్ శాలరీ కానీ ఎరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ కానీ ఉంటే నేను 89(1) కింద రిలీఫ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలానో చూద్దాం సార్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మళ్ళీ రిలీఫ్ రిబేట్ అండ్ రిలీఫ్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ ఆ చాప్టర్ లో చెప్తాను. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది? ఫస్ట్ ఏప్రిల్. April 2019 to 31st March 2020. ఇదే ప్రీవియస్ ఇయర్. 1920. 1920 కి అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఏంటి? 2021. 2021. ఈ 1920 లో ఎస్ఓకే ఈ ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయమ్మా? 12 months. 12 months, sir. 12 months. మై మంత్లీ శాలరీ ఇస్ 1 lakh. ఎన్ని మంత్స్ శాలరీ వస్తుంది సార్? 12 months. 12 months శాలరీ 12 lakhs వస్తుంది. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. Yes, sir. నేనేం చేస్తున్నాను సార్ అంటే April 20, May 20, June 20 ఈ 3 months శాలరీ కూడా మార్చ్ లోనే రిసీవ్ చేసుకున్నానమ్మా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. మార్చ్ 2020 లోనే April 20, May 20, June 20 శాలరీ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా. దట్ మీన్స్ ఇస్ ఇట్ అడ్వాన్స్ శాలరీ ఆర్ ఏరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ? అడ్వాన్స్ సాలరీ. Advance అడ్వాన్స్ salary. శాలరీ. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920 లో నాకు ఎన్ని మంత్స్ శాలరీ ఉంటది? 12 months సాలరీ. 12 months ఒకటి. ఈ 3 lakhs ఎప్పుడుది?
2021. 2021 ప్రీవియస్ ఇయర్. అమ్మా అర్థమవుతుందా సార్? రిమైనింగ్ వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ప్లీజ్. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ అమౌంట్? 15 lakhs. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ శాలరీ అనేది Yes, sir. Yes, sir. అడ్వాన్స్ శాలరీ ఇస్ taxable on receipt basis డ్యూ బేసిస్? Receipt basis. రిసిప్ట్ బేసిస్ మీద, రిసిప్ట్ బేసిస్ మీద taxable అవుతుంది. ఓకేనా? Yes, sir. 1920 లో ఎన్ని మంత్స్ శాలరీ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా? 15 months salary. 15 మంత్స్ శాలరీ వస్తుంది. అదేంటా ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఉండేదే 12 మంత్స్ కదా, నీకు 15 మంత్స్ వచ్చి ఎలా వచ్చింది సార్? నెక్స్ట్ కమింగ్ 3 మంత్స్, నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో 3 మంత్స్ శాలరీ కూడా నేను ఇప్పుడే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను సార్. ఇస్ ఇట్ అడ్వాన్స్ ఆర్ ఏరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ? Advance salary. సార్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో, ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920 ట్యాక్స్ రేట్స్ డిఫరెంట్ అనుకుంటా, కరెక్టేనా? Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021, నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 లో కూడా ట్యాక్స్ రేట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకేనా? Okay, sir. Sir. ఇది బెనిఫిట్స్, స్లాబ్ రేట్స్ మారొచ్చు. ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 లో ఈయన ఎన్ని మంత్స్ శాలరీ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు? 9 మంత్స్ ఇంటూ 9 months. 1 lakh, 9 1 lakh. lakh. కరెక్టేనా? Yes, Yes, sir. sir. ఎస్ఎస్సి ఏమంటాడు సార్ అంటే, సార్ నేను నా బెనిఫిట్ ని ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు అనుకోండి సార్, మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920 లో అప్ టు 2,50,000 నిల్లు, కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. ప్రీవియస్ ఇయర్ 22 ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 లో అప్ టు 3 lakhs నిల్లు అన్నాడు అనుకోండి సార్, ఇక్కడ ఎవరు లాస్ అవుతున్నారు? ఎస్ఎస్సియా గవర్నమెంటా? SSC, sir. Yes, sir. also. అందుకని ఎస్ఏ వీళ్ళకి ఏం క్లెయిమ్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు సార్ అంటే రిలీఫ్. ఎస్ఏ అండర్ సెక్షన్ 89 సబ్ సెక్షన్ 1 అంటే శాలరీలో ఏముండాలి? అడ్వాన్స్ శాలరీ గానీ ఏదో అరేర్స్ ఆఫ్ శాలరీ గానీ ఉండాలి రిలీఫ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఎరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ చూద్దాం సార్. ఎరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ 1920 ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 12 months. నాకు 10 మంత్స్ శాలరీ వచ్చింది సార్. 10 మంత్స్ ఇంటూ 1 lakh ఎస్ఏ ఎంత పే చేస్తున్నా? 10 lakhs. ఎస్ఏ 10 lakhs. అదేంట రిమైనింగ్ 2 మంత్స్ ఏంటి ఖాళీగా ఉన్నావా? అదేం లేదు సార్, మా ఎంప్లాయర్ శాలరీ ఎవరా అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ సార్. అది ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నాను సార్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 లో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నానమ్మా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 లో ఎన్ని మంత్స్ శాలరీ వచ్చింది సార్? 14 months salary. 14 మంత్స్ ఇంటూ 1 lakh 14 lakhs. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఇక్కడ ఎవరికి బెనిఫిట్ ఎస్గే చూద్దాం, ఎవరు లాస్ అవుతున్నారో చూద్దాం. ఎస్గే ఈ 10 lakhs మీద ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920 లో ఎస్ఎస్సి ట్యాక్స్ పే చేశాడు సార్ అప్ టు 2,50,000 అంటే అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయలేదు. అర్థమవుతుందా? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ఒకవేళ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేశారు అనుకున్నా అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ కూడా, ఓకే అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇస్ ఇట్ ట్యాక్సబుల్ ఆర్ నాట్ ట్యాక్సబుల్? Sure, sir. Question repeat చేయండి, sir. ఈ 2 months శాలరీ మనకు అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? 2 months. 2 months, sir. ఈ 2 months అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఇస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. బట్ ఎక్లూడ్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920. 1920 ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్కమ్ మనం ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో రిసీవ్ చేసుకున్నాం? 2021. 2021 లో రిసీవ్ చేసుకున్నాం. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఎస్ ఫర్ దిస్ ఎస్గే ఒకవేళ ఈ 2 months అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ కూడా మనం వచ్చింది అని చెప్పేసి రిసీవ్ చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి ఇక్కడే ట్యాక్సిబుల్ చేసాం అనుకోండి సార్, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920 లో ట్యాక్సిబుల్ చేసాం. అర్థమవుతుందా? Yes, Yes, sir. sir. రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇస్ ఇట్ ట్యాక్సిబుల్ ఆర్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్? Not Not taxable, taxable, sir. sir. సార్ Already 1920. yes income is the taxable either on due or receipt basis whichever is earlier. చెప్పానా? Yes, Yes, sir. sir. if it is a taxable on due basis it cannot be again taxable on receipt basis. అదే కదా చెప్పింది పాయింట్. Yes, sir. ఏమ్మా Yes, sir. ఇక్కడ నేను ఈ 2 months కన్సిడర్ చేయలేదు సార్ 1920 లో, బట్ ఎస్గే దిస్ 2 lakhs salary is related to the ఎస్గే ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920 or 2021? 1920. 1920, sir. 1920 but received in the 2021. ఎస్గే is it taxable in the previous year 1920? No, sir. Not as. ఒకవేళ if it is taxable ఎస్గే రిలీఫ్ కాన్సెప్ట్ is not applicable. ఓకేనా? Okay, sir. Sir. If it is not considered in the previous year 1920 total income, the same will be considered in the previous year 2021. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ 14 lakhs లో అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఇంక్లూడెడ్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్? Included. కరెక్టేనా? Yes, sir. మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, ఇప్పుడు అప్ టు 3 lakhs నిల్ అని చెప్పా, Yes, కరెక్టేనా? sir. Yes, sir. అప్ టు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఇదే రేట్స్ కాదు. 1920 లో ఎంత చెప్పా? అప్ టు 2,50,000. 250. ఇక్కడ ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉంది? ఎస్ఎస్సికి బెనిఫిట్ ఉందా? ఎస్ఏ గవర్నమెంట్ కి బెనిఫిట్ ఉందా? SSC. SSC, sir. ఎస్ఎస్సికి బెనిఫిట్ అంటే ఎవరు లాస్ అవుతున్నారు? Government law. గవర్నమెంట్ లాస్ అవుతుంది. ఈ కేసులో కూడా ఏం చెప్తుందంటే రిలీఫ్ ఇస్తానని చెప్పింది సార్. ఆ రిలీఫ్ గవర్నమెంట్ కి ఫేవర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. ఇక్కడ అడ్వాన్స్ శాలరీలో ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉందో చెప్పండి.
ఏ కేసులో సార్? SSC బెనిఫిట్ ఉంది. ఇక్కడ అడ్వాన్స్ సాలరీలో 12 lakhs ప్లస్ 3 lakhs 15 lakhs వస్తుంది. 15 lakhs లో ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920 లోనే నేను ట్యాక్స్ పే చేశాను అనుకోండి, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. క్లియర్ గా చెప్పండి. SSC కి benefit. బెనిఫిటా గవర్నమెంట్ సార్ గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్ సార్. 1920 లో ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎంతమ్మా? అప్ టు 2,50,000 ఎగ్జామ్ సార్. 2021 లో అప్ టు 3 lakhs. 3 lakhs. ఇది ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు పెట్టుకోవద్దు, ఓకేనా? ఎస్ సార్. Yes, sir. 1920 లో ఎన్ని మంత్స్ సాలరీ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా? 15 months. 15 months. 2021 లో ఎన్ని మంత్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా? 14 9 months. 9 months. 9 months. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మార్చేసా, అడ్వాన్స్ సాలరీకి వచ్చా. ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్ తీసుకుంటున్నా? 9 months. ఇక్కడ 9 9 months. months. యాక్చువల్ గా మీకు ఇది చెప్పరు ఎవరు, బట్ కానీ నేను చెప్తున్నా, అర్థం చేసుకోండి, ఓకేనా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ సాలరీ 2021. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్ సాలరీ? 2021 ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 9 months సార్. Yes, అంటే 3 months ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. sir. ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920 లో 15 months సాలరీ 15 lakhs రిసీవ్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ అప్ టు 2,50,000 నిల్ అనుకుంటా, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. Sir. ఇక్కడ స్లాబ్ రేట్ ఎక్కువ అనుకుంటా, అప్ టు 3 lakhs. ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఎవరు లాస్ అవుతున్నారు? ఎస్ఎస్సి లాస్ అవుతున్నాడా, SSC. గవర్నమెంట్ లాస్ అవుతున్నాడా? ఎస్ఎస్సి లాస్ అవుతున్నారు సార్. ఎస్ఎస్సి లాస్ అవుతున్నాడు. మరి ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉంది? గవర్నమెంట్. Yes, sir. ఒకటికి లాస్ అంటే ఒకటికి బెనిఫిటే కదా సార్? ఎస్ సార్. Sir. ఈ కేసులో కూడా గవర్నమెంట్ అడ్వాన్స్ సాలరీలో కూడా గవర్నమెంట్ రిలీఫ్ ఇస్తుందా? ఇస్తుంది సార్. Yes, sir. ఏరియర్స్ ఆఫ్ సాలరీ రండి. ఏరియర్స్ ఆఫ్ సాలరీలో ఎవరు లాస్ అవుతున్నారు? గవర్నమెంట్ ఎస్ఎస్సీనా? Government. గవర్నమెంట్. బెనిఫిట్ ఉంది, SSC కి. ఎస్ఎస్సీకి బెనిఫిట్ ఉంది. ఈ కేసులో కూడా రిలీఫ్ క్లెయిమ్ చేసుకోమంటున్నాడు, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. Sir. ఈ చాప్టర్ నేను మీకు రిలీఫ్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది, కంపల్సరీ చెప్తాను సార్, ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే, అర్థమవుతుందా మానస? Salary includes either advance salary and also arrears of Arrears of salary. salary. Next, advance against salary. What is the advance against salary? Is it taxable or not taxable? Not taxable, sir. What is advance against salary? Oh, Advance against salary చెప్పాలమ్మా. sir, ఫ్యూచర్ లో వచ్చే శాలరీని మనం ఇప్పుడే లోన్ కింద తీసుకుంటాం. Advance against salary means that means any amount is taken by an employee from the employer in advance, and later the same amount is deducted by the employer by way of installments, monthly installments. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. మంత్లీ శాలరీ 1 lakh అనుకుందాం సార్. దట్ మీన్స్ వాడు ఎంప్లాయీ, సార్ నాకు 10 lakhs అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి సార్, ఎవ్రీ మంత్ నా శాలరీలోంచి 25,000 డిడక్ట్ చేసుకోండి సార్ అని చెప్తున్నాడు సార్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. Yes, sir. దట్ మీన్స్ ఈ లోన్ ఇది రీపే చేస్తున్నాడా? ఇస్ ఇట్ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ శాలరీ? లోన్. Loan, sir. 10 lakhs ఈజ్ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ శాలరీ? లోన్ సార్. Loan, sir. ఎవ్రీ మంత్ ఎంత డిడక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు? 25,000. వాట్ ఈస్ ద మంత్లీ శాలరీ? 1 lakh. 1 1 lakh. lakh. 1 lakh ఏనా? ఎస్ Yes, సార్. sir. ఎస్ సార్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ నేను వెళ్ళి లైన్ లో ఉంటున్నాను సార్. నాకు ఎంత శాలరీ వస్తుందమ్మా? 75,000. మరి 25,000 డిడక్ట్ చేశాడు. ఎందుకు డిడక్ట్ చేశాడు సార్ అంటే, ఇస్ Loan ఇట్ this, sir. అడ్వాన్స్ శాలరీ ఆర్ అడ్వాన్స్ అగైన్స్ట్ శాలరీ? Advance Advance against against salary. Against salary. అడ్వాన్స్ అగైనెస్ట్ Against సాలరీ. salary. అంటే అడ్వాన్స్ అగైన్స్ట్ శాలరీ ఆల్రెడీ 1 lakh ని taxable గా తీసుకుంటా, కరెక్టేనా? ఎస్ Yes, సార్. sir. దట్ మీన్స్ అడ్వాన్స్ అగైన్స్ట్ salary is not taxable. Advance against salary is not taxable. Subsequently, the same is recovered by the employer from the employee by way of installments. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఎప్పుడో తిరిగి క్వశ్చన్ గా అడిగాడమ్మా. అడ్వాన్స్ శాలరీ వర్సెస్ అడ్వాన్స్ అగైన్స్ట్ శాలరీ. ఎలా రాస్తారు సార్ అంటే, అడ్వాన్స్ శాలరీ మీన్స్ శాలరీ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఎంప్లాయీ without accrual and without due, that is directly received by the employee from the employer, that is what is the advance salary, and also the same is taxable on receipt basis. Okay, ఎస్ సార్. Yes, sir. advance against salary is nothing but a loan. Okay na? ఎస్ సార్. Yes, that means in case of if the employee taken loan from the loan ante repay cheyala. Yes, sir. Yes, and the monthly remuneration received by the employee and the same is deducted by way of the installments. Advance against salary, is it taxable or not taxable? నాట్ టాక్సబుల్. Not taxable, sir. Not taxable. తర్వాత చెప్తానమ్మా, నేను నోట్స్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకే. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. Yes, sir. Tax free salary. What is the tax free salary?
మన బదులుగా ఎంప్లాయరే ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు సార్. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈజ్ ఇట్ taxable or not taxable? ట్యాక్సిబుల్ సార్. చాలా మంది మీకు డౌట్ రావచ్చు, మహేష్ ఎస్కే నెక్స్ట్ ఆయన అంత ముందు విన్నాడయ్యా, నో ప్రాబ్లం, వినాలి మీరు. ట్యాక్స్ ఫ్రీ అనగానే ఎస్కే ఇక ఫ్రీ పే ఎస్కే ట్యాక్స్ పే చేసే పని లేదని కాదు. ద ఆబ్లిగేషన్ ఈజ్ మెడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ. ఎస్, ఆబ్లిగేషన్ ఎవరు ఎస్కే పే చేస్తున్నారు? ఎంప్లాయర్. ఎవరి తరఫున? ఎంప్లాయీ తరపున. అంటే ఎంప్లాయీకి బెనిఫిట్ ఉందా? ఎస్ సార్. ఎవరి దగ్గర నుంచి బెనిఫిట్ వచ్చింది? ఎంప్లాయర్ దగ్గర దగ్గర నుంచి. అసలు ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుంచి చిన్న రూపాయి వచ్చినా కానీ ట్యాక్సిబుల్ ఏనమ్మా, ఓకేనా? ఓకే సార్. మన వాడు ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే, మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ, మంత్లీ శాలరీ ఇస్ 50,000. వాట్ ఇస్ ద మంత్లీ శాలరీ? 50,000. 50,000. ఓకే, ఎవ్రీ మంత్ టీడీఎస్ అని 1,000 డిడక్ట్ చేస్తున్నాడు సార్ మన ఎంప్లాయర్, 49,000 వేస్తున్నాడు. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, మీకు మొత్తం క్లియర్ కట్ గా చేసి చాప్టర్ మొత్తం చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తాను. వాట్ ఇస్ ద మంత్లీ శాలరీ? 50,000. టీడీఎస్ ఒక 1,000 డిడక్ట్ చేస్తున్నాడు, 49,000 మన వాడికి నెట్ శాలరీ ఇస్తున్నారు, టేక్ హోమ్ శాలరీ అంటారు, ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఇవే కాకుండా ఇందులో పిఎఫ్ ఉంటాయి, ఈఎస్ఐ ఉంటాయి, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి, చాలా డిడక్షన్స్ ఉంటాయి సార్. జనరల్ గా 50,000 శాలరీ అంటే మనకి చేతికి వచ్చేటప్పటికి 39,000 40,000 వచ్చింది, ఓకేనా? ఓకే సార్. అలానే ఆ శాలరీ మనకు కాకుండా పోదమ్మా, అవన్నీ సేవింగ్స్ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి, ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎక్స్ ఏం చెప్తాడు సార్ అంటే, సార్ నాకు అదేంటి సార్ 50,000 రూపీస్ శాలరీ ఇస్తా అని చెప్పి మీరు 49 ఇచ్చారు, పొరపాటు పడినట్టున్నారు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ మిస్టేక్ అమ్మా. దట్ మీన్స్ నేను నీ తరఫున ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నా. ఓకే, దట్ మీన్స్ నీ ఇన్కమ్ లో నుంచే నేను ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తున్నా అని. లేదు సార్, మీరు అలా చేస్తే నేను ఒప్పుకోను సార్, నాకు 50,000 కావాల్సిందే. ఈ 50,000 ఇవ్వలేదు అనుకోండి సార్, ఎంప్లాయర్ కి ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా చేస్తాడు? ఎంప్లాయర్ కి 50,000 ఎక్స్పెండిచరా ఇన్కమా? బియాండ్ వెళ్ళి చెప్తున్నాను సార్. ఓకే, ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇస్ ఇట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ఇన్కమ్? ఎక్స్పెండిచర్ సార్. ఒకటికి ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఇంకోటికి ఎంప్లాయీకి ఇస్ ఇట్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్? ఇన్కమ్ సార్. ఏ ట్యాక్సులు? సాలరీస్. శాలరీస్. ఎంప్లాయర్ కి ఎక్స్పెండిచరేనా? ఎస్ సార్. సార్. ఏ వీటి కింద ఎక్స్పెండిచర్ అలో చేస్తాడు సార్ అంటే, ఎంప్లాయర్ కింద అలో చేస్తాడు, ఓకేనా? ఓకే సార్. సెక్షన్ 37 లో అలో చేస్తాడు. మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ అలో చేసుకోవడో క్లియర్ గా చెప్తాడు. ఎక్స్పెండిచర్ గురించే చెప్తాడు, ఇన్కమ్ గురించి అసలు చెప్పడు సార్, ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్, మంత్లీ శాలరీ ఎంతమ్మా? 50,000. టీడీఎస్ ఎంత డిడక్ట్ చేస్తున్నారు? 1,000. 1,000. ఎవరు డిడక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎంప్లాయర్. ఎంప్లాయర్. ఎవరి దగ్గర నుంచి డిడక్ట్ చేస్తున్నాడు? ఎంప్లాయీ. ఈ 1,000 కూడా ఎంప్లాయీదేనా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. కానీ ఎవరు డిడక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎంప్లాయర్ డిడక్ట్ చేసి ఎంప్లాయీ అకౌంట్ లోనే పే చేస్తాడు. ఓకే, ఎంప్లాయీ అకౌంట్ లోనే పే చేస్తాడు. ఎంప్లాయీ పాన్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. టీడీఎస్ చాప్టర్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ చెప్తా. ఎస్, ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఏమంటాడు సార్ అంటే, సార్ నేను మా ఇంటికి వెళ్ళాను సార్, మీరు 50,000 శాలరీ ఇస్తా అని చెప్పారు, 49 ఇచ్చారు, మా మిస్సెస్ అసలు ఒప్పుకోదు సార్, నా కండిషన్ పెట్టే మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు సార్, ఆ 50,000 ఇస్తేనే. అదేంటయ్యా 50,000 నీ శాలరీ కాదంటలేదు, 1,000 నీ తరపు ఎస్కే నువ్వే ట్యాక్స్ పే చేయాలి, కాకపోతే నేను డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తున్నా, రేపు నువ్వే పే చేయాలి ఎస్కే ఆఫ్టర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత అయినా. ఎస్కే ఆయన క్లియర్ గా చెప్తున్నా, లేదు సార్ ఎస్కే ప్లీజ్ గివ్ మీ మై టీడీఎస్ అమౌంట్ సార్. దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఓకే నీకు ప్రాబ్లం ఉందన్నా కాబట్టి ఐ విల్ పే దట్ 1,000. ఎస్కే అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. అంటే ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుంచి ఎంప్లాయీకి శాలరీ ఎంత వస్తుంది? 50,000. 1,000 అడిషనల్ గా వస్తున్నట్టుంది, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ బెనిఫిట్ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయర్? 51,000. దిస్ ఆబ్లిగేషన్ జనరల్ గా ఈ 1,000 ఎవరు పే చేయాలి? ఎంప్లాయీ. అంటే ఎవరు పే చేస్తున్నారు? ఎంప్లాయర్. దట్ మీన్స్ ఆబ్లిగేషన్ ఇస్ మెడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. దట్ మీన్స్ ఇస్ ఇట్ taxable or not taxable? Taxable sir. Taxable sir. Okay, that means that is what is it, tax free salary అంటారు. ఏమంటారమ్మా? tax free. Free salary. Tax free salary means an obligation is met by the employer on behalf of the employee. Yes, okay, that means any income is received by an employee from the employer is fully taxable. మీకు ఇదే కేసు ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తా, మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుద్ది, ఓకేనా? Yes sir. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఈరోజు చెప్పిన 3 కాన్సెప్ట్స్ చూడండి. అడ్వాన్స్ శాలరీ, అడ్వాన్స్ against salary, Taxable. next arrears of salary, yes, okay, next and also tax free Salary. salary, advance salary, taxable or not taxable? Taxable sir. Taxable sir. Taxable on receipt basis or due basis?
Receipt basis. Receipt And also basis. SSC is eligible to claim the relief under section 89 subsection 1. 1. Advance against salary, is it taxable or not taxable? Not Not taxable. taxable. Is it, the same will be treated as a loan, Anna? Yes, sir. Yes, sir. Loan. Arrears of salary. Arrears of salary is a taxable either on due or receipt basis, whichever is earlier. That is earlier. The SSC is eligible to claim the relief under section 89 subsection 1. One. Okay, One. na? Yes, sir. Sir. Next, tax-free salary. What is the tax-free salary? An obligation of the Obligation. employee is met by the employer. Obligation made by the employer on behalf of the Employee. on behalf of the employee. Okay, అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. On behalf of the employee. Next. Yes, okay, very good, sir. Yes, okay, next. Foregone salary versus surrender of salary. మీరు నాకు తెలిసి ఎప్పుడు ఇనుండ్రు. సోమశేఖర్ మీకు లాస్ట్ టైం చెప్పాగా Yes, sir. foregone salary versus surrender of salary. What is the foregone salary and what is the surrender of salary? Sir, surrender of salary అంటే మనం వాలంటరీగా సరెండర్ చేస్తాం సార్. Very good, sir. Yes, okay. Yes, surrender of salary means a salary which is voluntarily surrendered to the central government. ఎవరికి సరెండర్ చేస్తున్నా? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. Central government. That means under voluntary surrender of salaries act. Separate act ఉంది సార్. Voluntary surrender of salaries act 1961. అది కూడా యాక్ట్ 1961. మీరు కాకపోతే ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. Salary directly surrendered to the central government. Such a salary is called as a surrender of salary. Therefore, that is exempted from tax. Exempted, sir. Surrender of salary is exempted. Okay. Yes, sir. Yes, okay. Next, foregone salary. What is a foregone salary? మనమే ఎంప్లాయర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం సార్. నా సాలరీలో మనమే ఎంప్లాయర్ కి ఇవ్వచ్చు. ఇది వాలంటరీ సార్. బోత్ ఆర్ వాలంటరీ. మనకి ఇష్టం ఉంటేనే కదమ్మా సరెండర్ చేసేది. Yes, sir. ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఫోర్గోన్ ఎస్కే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. గోదావరి బాగా ఎస్కే పొంగి పొర్లుతా ఉంది సార్. ఓకేనా? Yes, sir. ఎస్ లేదా కరోనా వచ్చింది. మొన్న ఈ మధ్య పిఎం కేర్స్ ఫండ్ అని పెట్టినట్టున్నారు. పెట్టారా? ఎస్ Yes, సార్. sir. కరోనా వచ్చిందని చెప్పేసి మన వాడికి మంత్లీ 2 lakhs శాలరీ వస్తుంది సార్. 2 lakhs into 12 months. ఇయర్లీ ఎంత శాలరీ వస్తుంది? 24 4 lakhs. lakhs. 24 lakhs. మన వాడు ఏం చేశాడు సార్ అంటే ఎస్కే 2 lakhs శాలరీని తీసుకెళ్లి ఎస్కే పిఎం కేర్ ఫండ్ కి డొనేషన్ ఇచ్చాడమ్మా. అర్థమవుతుందా? Yes, Yes, sir. sir. ఎస్ ఎంత డొనేషన్ ఇచ్చాడు? 2 lakhs. 2 lakhs. డొనేషన్ అంటే వాలంటరీ పేమెంటేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ ఓకే వెయిట్. బట్ ఎస్ ఓకే ఈ 2 lakhs ఎవరిది? ఎంప్లాయీదా ఎంప్లాయర్ దా? ఎంప్లాయీ. Employee. ఎంప్లాయీయే ఎస్ ఓకే పిఎం కేర్ ఫండ్ కి డైరెక్ట్ గా డొనేట్ చేస్తున్నాడు. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. 2 lakhs ఇచ్చాడు. ఎస్ ఓకే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నాడు. బట్ ఎన్ని మంత్స్ శాలరీ చూపించాలి సార్ అంటే 12 months చూపించాల్సిందే సార్. ఎస్ ఓకే 24 lakhs. గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ 24 lakhs. లెస్ Deductions. 80G కింద డిడక్షన్ ఇస్తాడమ్మా. అమౌంట్ గివెన్ టు ది పిఎం కేర్ ఫండ్. పిఎం కేర్ ఫండ్ కి ఎంత డొనేషన్ ఇచ్చా? 2 2 lakhs. lakhs. 2 lakhs. That means 22 lakhs is the taxable income. Okay. Foregone salary is taxable but deductible. But Deductible. if conditions are Satisfied. If conditions are satisfied. అర్థమైందా? Yes, sir. అంటే 80G లో కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. 80G లో పిఎం కేర్స్ ఫండ్ ఉంది. ఓకేనా? Okay, sir. అంటే సార్ ఈ 2 lakhs ఈ 12 months లో ఈ 2 lakhs is included or not included? Included. ఇంక్లూడెడ్. అంటే foregone salary taxable or not taxable? Taxable. Taxable but deductible or not deductible? If conditions are satisfied, will be deductible. If conditions are not satisfied, Not deductible. Taxable. wait. Sonu Sood ఐడియా ఉందా? Yes, sir. సోను సూద్ అందరికి డొనేషన్స్ ఇస్తున్నట్టున్నాడు. Yes, sir. డొనేట్ చేస్తున్నాడా? ఆ డొనేషన్ ఏది 80G కిందకి రాదమ్మా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఎవరికో రీసెంట్ గా చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో ట్రాక్టర్ కొనిపెట్టినట్టున్నాడు. ఓకేనా? Sir. Okay, sir. మనం డైరెక్ట్ గా బెనిఫిట్ ఇస్తే కనుక ఓకే డిడక్షన్స్ ఇవ్వడు. ఒకవేళ డిడక్షన్ ఇవ్వకపోతే నా టోటల్ ఇన్కమ్ ఏమవుద్ది? ఎరిగిపోయింది సార్. Increase టోటల్ out. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే నా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఏమవుద్ది? Increase out. ఒరిజినల్ గా ఆయన అక్కడ డొనేట్ చేసినట్టుంది కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కండిషన్ లేదు. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇక్కడ సరెండర్ ఆఫ్ శాలరీ. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను సార్ అంటే ఈ 24 lakhs లో ఫోర్గోన్ శాలరీ. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, ఒక 2 lakhs తీసుకెళ్లి డైరెక్ట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సరెండర్ చేశా. ఇస్ ఇట్ ఫోర్గోన్ ఆర్ సరెండర్? సరెండర్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాకు ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది, సో అండ్ సో మంత్ ఆఫ్ శాలరీ వీడు నాకు సరెండర్ చేశాడు అని. దట్ మీన్స్ సరెండర్ ఆఫ్ శాలరీ ఇస్ టాక్సబుల్ ఆర్ నాట్ టాక్సబుల్? నాట్ యాక్సెప్టబుల్ సార్. అంటే ఎగ్జామ్టెడ్ ఏనా? ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. అంటే ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్ షల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ది టోటల్ ఇన్కమ్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. అంటే నేను ఎన్ని మంత్స్ వర్క్ చేశా? 12 మంత్సేగా. ఎస్ ఎస్ సార్. సార్. అందులో కానీ నాకు 11 మంత్స్ శాలరీ తీసుకుంటాం సార్. 11 మంత్స్ ఇంటూ 2 lakhs 22 lakhs. మరి రిమైనింగ్ 2 months శాలరీ ఎందుకండి 1 month శాలరీ ఎందుకు తీసుకుని సార్ అంటే సరెండర్ చేశానా ఫోర్గోన్ చేశానా? సరెండర్. సరెండర్. సరెండర్ చేస్తే ఎగ్జామ్టెడా డైరెక్టబులా? ఎగ్జామ్టెడ్. ఎగ్జామ్టెడ్. ఫోర్గోన్ చేస్తే డైరెక్షన్ ఇస్తా. ఎప్పుడు సార్ అంటే కండిషన్స్ ఏం చేయాలి? సాటిస్ఫై. ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయలేదు అనుకోండి సార్, ఎస్ఏ డైరెక్షన్ ఇస్ అవైల్డ్ ఆర్ నాట్ అవైల్డ్? నాట్ నాట్ అవైలబుల్. అవైలబుల్. ఎస్ 2 lakhs ఇంటూ వెయిట్. ఎస్ రీసెంట్ గా కరోనా వచ్చింది సార్. ఎస్కే పేద ప్రజలందరికీ ఎస్కే మా చుట్టుపక్కల విలేజెస్ లో ఎవరికి ఎస్కే అన్ని సరిగా ఎస్కే ఏమి ఎస్కే ఫెసిలిటీస్ లేవని చెప్పేసి నేనే ఒక 4 lakhs అమౌంట్ ని ఎస్కే పేదలకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను సార్. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయ్యా, వెజిటబుల్స్ ఎస్కే అండ్ ఆల్సో నెసెసిటీస్ ఎస్కే 4 lakhs వర్త్ నేను నెసెసిటీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను. ఎస్ రీసెంట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, విలేజెస్ లో చాలా మంది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఓకేనా? ఎస్ ఎస్ సార్. సార్. ఎస్ నా టోటల్ ఇన్కమ్, నా శాలరీ ఇన్కమ్ నుంచి నేను డొనేట్ చేశాను అనుకుందాం సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ 4 lakhs ఇస్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ ది ATG. నాట్ కవర్డ్ అండర్ ది ATG. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఎస్ ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ మై మంత్లీ శాలరీ? 2 lakhs. 2 lakhs into 12 months. How much? 24 lakhs. 24 lakhs. Less gross total income deductions under section ATG. Is it available or not available? Not available. Are you sure? Sure Yes, sir. What is the taxable income? 24 lakhs. 24. అయ్యో అదేంటి సార్ 4 lakhs నేను జనాల కోసం ఖర్చు పెట్టాను. ఎవడు ఖర్చు పెట్టమన్నాడు? విత్ ఇన్ ద కండిషన్స్, మా ATG కండిషన్స్ లో నువ్వేమన్నా లేను సార్. మరి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టావు? డిడక్షన్ ఏమను సార్ నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇస్తాను సార్, PM కేర్ ఫండ్ కి, CM రిలీఫ్ ఫండ్ కి ఇస్తాను సార్. దట్ మీన్స్ డిడక్షన్ ఇస్ అవైలబుల్. ఎస్ సార్. ఎప్పుడైతే ATGలకు, PM కేర్లకి, CM రిలీఫ్ ఫండ్ కి ఇస్తున్నారో అవన్నీ బ్లాక్ మనీలే. అందుకే ఒక్కొక్కటి తీసుకొచ్చి కోట్లు ఇచ్చేది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. జనరల్ గా CM రిలీఫ్ ఫండ్ కి తీసుకెళ్లి మనం ఇస్తాం సార్. రీసెంట్ గా కరోనా టైంలో CM రిలీఫ్ ఫండ్ కి ఎంత వచ్చినాయి? 2000 crores వచ్చినాయి. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. 2000 crores ని ఎస్కే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే ఒక 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు. మిగతా 1900 కోట్లు మొత్తం పక్క సైడ్ చేసేస్తారు. ఎలానో నేను చెప్తాను చూడండి. ఈ 100 కోట్లు ఎలా ఖర్చు పెడతారు? బ్లీచింగ్ చల్లాం సార్, అక్కడ ఇవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, అక్కడ ఈ జనాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినన్ని ఎస్కే గవర్నమెంట్ ఖాతాలో వేసుకుంటది. వాటికి రిసిప్ట్స్ ఉండవమ్మా. ఎస్ సార్. ఓకే. ఓకే. ఈ 1900 crores ఎస్కే సైడ్ ఆఫ్. మీరు రీసెంట్ గా ఎవరైనా పేపర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే PM కేర్స్ ఫండ్ ఈస్ నాట్ ఎస్కే కవర్డ్ అండర్ ది C&AG ఆడిట్. C&AG పరిధిలోకి రాదని చెప్పారు సార్. సార్ అంటే ఆడిట్ చేయడానికి వేయలేదు PM కేర్స్ ఫండ్ లో. PM కేర్ ఫండ్ కి దగ్గర ఎస్కే 10,000 crores పైన వచ్చినాయి సార్. 10,000 crores వచ్చినాయి PM కేర్స్ ఫండ్ కి. అది ఆడిట్ పరిధిలోకి రాదు. డొనేషన్స్ ఆడిట్ పరిధిలోకి రాకపోతే సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు కూడా ఎస్కే అది మాకు సంబంధం లేదు. న్యాయం ఎక్కడ దొరకదా? ఇండియా మొత్తం ఎక్కడ తిరిగినా అన్ని సిస్టమ్స్ అన్ని ఎస్కే మ్యానిపులేటెడ్. అర్థమైందా? ఫోర్గోన్ శాలరీ, సరెండర్ ఆఫ్ శాలరీ. ఫోర్గోన్ శాలరీ taxable or exempted? Taxable. Taxable, deductible or not deductible? If conditions are satisfied, it will If be conditions are satisfied, SK foregone salaries are deductible or not deductible? deductible. Next, surrender of salary, is it taxable or exempted? Exempted. అసలు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చాయి. డిడక్షన్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లా. ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నావు అంటే ఈజ్ ఇట్ కన్సిడర్డ్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ అండర్ ది టోటల్ ఇన్కమ్? Not considered. నాట్ కన్సిడర్డ్ అండర్ ది టోటల్ ఇన్కమ్. అర్థమవుతుందా? రిమైనింగ్ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా? ఎస్ సార్. ఏమ్మా మా ఏంటి అర్థం కాలేదా? అర్థం. అరే షూర్. ఈరోజు చెప్పుకున్న ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. అడ్వాన్స్ శాలరీ taxable or not taxable? Taxable. Advance against salary. Not taxable. Not taxable. Next, arrears of salary. Taxable. Taxable. Are you sure? Sure, sir. Next, arrears of salary, advance salary is received by an employee. The employee is eligible to claim the relief under section 89 subsection One. 1. Okay, ma? Yes, sir. Yes, sir. సార్ Next, foregone salary and also surrender of salary. Foregone salary, taxable or not taxable? Taxable. Taxable, but deductible or not deductible?
Deductible, sir. Deductible, Yes, sir. okay, if the conditions are satisfied. Okay, surrender of salary, is it taxable or exempted? Exempted, sir. Yes, okay, if it is exempted, the same will not be considered under the total income. Total income. Tax-free salary, tax-free salary, yes, okay, tax-free salary means, yes, okay, is it taxable or not taxable? Taxable, sir. Taxable. Taxable. మరి tax ఎవరు pay చేస్తున్నారు సార్? Employer, Employer. on behalf ఎవరి of the తరపునమ్మా? employee. Employee tarapuna. Okay, benefit ఉందా? Yes, Undi, sir. sir. That means that the benefit is received by an employee from the employer, the same will be treated as a income, it will be taxable. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. మీ పేజ్ నెంబర్ yes, okay, 56 ఓపెన్ చేయండి. పేజ్ నెంబర్ నాకు కూడా ఐడియా లేదు, వెయిట్ మా 74 ఓపెన్ చేయండి. సారీ నాట్ 74, 72 ఓపెన్ చేయండి. 72 ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ అని ఉంది చూడండి, Yes, sir. అదొక్కటి చదవండి. ఆ ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఆ పారాగ్రాఫ్ చదవండి దయచేసి ప్లీజ్. నేను చెప్పిన వరకే చదవండి. Salary is taxable. మీరు చదువుకోండి, రిమైనింగ్ వాళ్ళు చదువుకోండి. నేను అండర్లైన్ చెప్పి నేను అండర్లైన్ చేపిస్తా. చెప్పు సరే రండి. నెక్స్ట్ డ్యూ ఆర్ రిసిప్ట్ బేసిస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. అండర్లైన్ చేశారా? ఎస్ సార్. Yes, sir. Next, salary received in advance during the previous year is taxable. Underline, even if it is not due. కనపడిందా? ఒకసారి మీరు చదివితే బాగుంటుంది, నేను అండర్లైన్ చేపిస్తే. ఎస్. ఓకేనా? ఓకే సార్. Yes, sir. Okay, sir. నెక్స్ట్ చివరిలో ఏదో ఇచ్చారు చూడండి, దేర్ ఫోర్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఇస్ taxable బట్ అడ్వాన్స్ అగైన్స్ట్ శాలరీ ఇస్ నాట్. Taxable. Okay, where the total salary consisting of whether it is advance or arrears of salary, the SSC is eligible to claim the relief under section 89 subsection 1. Unda? Yes, sir. సార్. Fine, Amma. Emma. Yes, sir. Next. కింద పారాగ్రాఫ్ లో ట్యాక్స్ ఫ్రీ శాలరీ అంటే చూడండి. మాకు కనపడిందా? Yes, sir. Tax-free salary. నేను చెప్తాను చూడండి. వేర్ ద ఎంప్లాయీ రిసీవ్స్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ శాలరీ ఫ్రమ్ హిస్ ఎంప్లాయర్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్లీ అండర్స్టూడ్ దట్ ద ఎంప్లాయర్ అండర్టేక్స్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్, అండర్లైన్, ఎంప్లాయర్ pay tax on such salary on behalf of the employee. Underline, employer pay tax on such salary on behalf of the employee. Kanpadinda? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, May be sir. noted that the amount of tax so paid by the ever pay చేస్తున్నారు Employer. Employer. shall also be considered as a, kanpadinda? Yes, sir. Underline, shall also be considered as a income of the employee. Okay na? Yes, sir. ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. శాలరీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అండ్ ఆల్సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. అక్కడే ఉంది చూడండి.
Students may note that salary income received by employees of any organization of the United Nations, namely IMF, World Bank, Compania, ఎస్ సార్. ఎస్ that సార్. is exempted from tax. ఎండమూరు వీరేంద్రనాథ్ తెలుసా? ఎస్ ఎస్ సార్. సార్. Yes, he is a chartered accountant and also his son is also chartered accountant. వాళ్ళ సన్ Yes, sir. వాళ్ళ అబ్బాయి ఆర్బీఐ కి వర్క్ అమ్మా? చేస్తాను సార్. ఆర్బీఐ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఆర్బీఐ వరల్డ్ బ్యాంక్ లో వర్క్ చేస్తాను. వరల్డ్ బ్యాంక్ లో చేస్తున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ మొత్తం ఎగ్జామ్టెడ్ ఏనమ్మా. నెక్స్ట్ పైకి వెళ్ళండి. వైవర్ ఆర్ సరెండర్ ఆఫ్ శాలరీ కనపడిందా? ఎస్ సార్. వైవర్ అంటే అది అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ అ ఫోర్గోన్ శాలరీ అని. ఫస్ట్ పాయింట్ చదవండి, ఎవరైనా చదవండి. If an employee forgoes salary or అంటే ఫోర్గోన్ శాలరీ are ఆర్ requested రిక్వెస్ట్ ద ఎంప్లాయర్. to contribute his salary to the charitable cause or any other purpose. అదే కదా చారిటబుల్ కాజ్ అంటే, అదే కదమ్మా నేను చెప్పింది, డొనేషన్స్. ఓకేనా? It is only application of income and therefore taxable. Salary due is taxable even if it is not received. The only exemption is surrender of salary under relevant enrichment in favor of the central government. Relevant enactment in favor of the central government according to section 2 of the Voluntary Surrender of Salaries Act. కనపడిందా? Yes sir. The salary surrendered to the central government by any person will not be included in the computing the taxable income. నేను నోట్స్ ఇస్తాను, అర్థమైందా లేదా? Yes sir. అర్థమైంది సార్. ప్రణీత్ మానస, రోహిత్ ఎటు వెళ్ళిపోయారా? రోహిత్ ఓకే ఓకే. ప్రణీత్ ఓకేనా? ఓకే సార్. దిస్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ accrual of salary. Place of accrual of salary. Generally place of accrual of salary means where the services are rendered. Place of accrual of salary. Yes, okay. That means in India లో వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ అంటే accrual ఎక్కడ accrue అయినట్టమ్మా? ఇండియా. ఇండియా. అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను సార్, ఎక్కడ accrue అయినట్టు? అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఒకే ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది సార్, 9 subsection 1 clause 3. గుర్తుందో లేదు మీకు? Salary payable by the government of India to an Indian citizen for services rendered outside India. Yes, okay. Is it income deemed to be accrued or erased in India or not? Yes sir. Deemed we could erase in India. Outside India sir. Service ఎక్కడ రెండర్ చేస్తున్నా? Outside India. బట్ శాలరీ ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా? Outside India. బట్ పేయర్ ఎవరు? Government of India. Yes, okay. పేయి ఎవరు? Indian citizen. However, allowances is exempted from tax under section 10 subsection 7. చెప్పినట్టున్నా? Yes sir. గుర్తుందో లేదో? Yes sir. చెప్పానా? Yes sir. ఆ పాయింట్ చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 72 లో ప్లేస్ ఆఫ్ accrual అని ఒక పాయింట్ ఉంటుంది చూడండి. చదవండి ఇప్పుడు అది మొత్తం చదవండి మీరే. చదవాలమ్మా.
సేపు చదివారేంటమ్మా? అయిపోయింది సార్. పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకున్నారు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన పాయింట్స్ కొన్ని కవర్ అయ్యి చూడండి. సార్ అమ్మా ఎస్ సార్. Yes, sir. నెక్స్ట్ salary definition. Salary includes wages. Salary includes taxable leave salary, taxable gratuity, taxable pension. Salary includes employer's contribution to the RPF, interest credited to the in excess of 9.5% per annum, employer's contribution to the SUK pension fund. Next, amount transferred from SUK URPF to RPF. ఈ పాయింట్స్ విన్నారా ఎక్కడన్నా మీరు? ఎస్ సార్. Yes, sir. Okay. Next, salary includes advance salary. Salary includes arrears of salary. Salary includes foregone salary. విన్నారా ఇవన్నీ? ఎస్ సార్. ఓకే, వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క పాయింట్ వైజ్ గా వెళ్దామమ్మా. ఓకేనా? ఈ రోజు వీళ్ళు రాలేదు. ఓకే, యూజ్ ఉండదు సార్. లీవ్ శాలరీ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను అంటే ఓకే, శాలరీస్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఓవర్. దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటది. అన్నిటికీ మూలం అదే. ఇద్దరు ఆబ్సెంట్ అయ్యారు. ఒకసారి మొత్తం చూడండి అమ్మా. వాట్ అబౌట్ పార్ట్నర్ శాలరీ? ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. Exempted. పార్ట్నర్ శాలరీ సారీ సార్, పీజీబీపీ లో ట్యాక్సబుల్ అయింది సార్ అది. salary, bonus, commission, remuneration received by a partner from its partnership firm. Is it taxable or exempted? ట్యాక్సబుల్ సార్. Under which head? పీజీబీపీ సార్. Yes, sir. What about share of profit? ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. Exempted, sir. Are you sure? 2 years సార్. చెప్పానన్నా. ఎస్ సార్. It's a case scholarship granted to meet the cost of education. Taxable or exempted? ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. Disturbance వస్తుందమ్మా ఎవరి దగ్గర? Scholarship granted to meet the cost of education is a taxable or exempted? ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. ఒక్కళ్ళ డిస్టర్బెన్స్ అందరికీ డిస్టర్బెన్సే. నెక్స్ట్ 10 subsection 17A. Any award or reward received by the SK received by a person from the either central government or state government or any person on behalf of the central government or state government on account of the public interest. చెప్పినట్టున్నా, is it taxable or exempted? ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా? పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్, భారత రత్న అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ నంది అవార్డ్స్ చెప్పానా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ సిక్కిమీస్ ఇండివిజువల్ చెప్పానా? ఎస్ సార్. Any source in the state of Sikkim, any source in the state of Sikkim, taxable or exempted? ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. Are you sure? ఎస్ సార్. Next, Emma. ఎస్ సార్. Next, and also interest on a dividend received anywhere in India is fully exempted from the tax. Okay na? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ అంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసినట్టున్నాం అమ్మా. ఓకే ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎస్, హౌస్ ప్రాపర్టీ కూడా చెప్పినట్టున్నా. హౌస్ ప్రాపర్టీ కండిషన్స్ ఏవో చెప్పా. ఏది చెప్పాలన్నా వాళ్ళ ఆబ్సెంట్ అయితేనేమో అసలు క్యాచ్ చేయటం కుదరదు సార్. 1 minute ఎస్కే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి కనుక్కుందాం. వెయిట్ 1 minute. అయినా ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారుగా, హాలిడేస్ ఎందుకు పెడుతున్నారు? ఇంకా ఏం పనులు ఉన్నాయి? పొడిచే పనులు మీకు.